नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते त्वं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरवू पधारिए पवन कुमार। वंशी विभूषित कराननव नीरदामात पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोध न विधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सिद्धि विनायक गणपति महाराज की जय। कुलदेवी चामुंडा मात की जय। सुरापुरा दादानी जय। महर्षि वेदव्यास जी महाराज की जय। परम वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुत महापुराणी की जय। सुखदेव जी अवतार श्री डोंगरे जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। पितृनारायण भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। गौ मात की जय। भारत मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। श्री वेगड़ परिवार आयोजित श्री नटवरलाल भाई वेगड़, दक्षाबेन, यशभाई, अवनीबेन सहित समस्त वेगड़ परिवार आयोजित आज सर्वपितृ मोक्षार्थे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ
એની શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા શ્રી ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં આપણે સૌ સાથે મળી શ્રી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર ભગવાનનું પ્રાર્થનાનું પુષ્પ ભગવાનના ચરણમાં આપણે સૌ સાથે મળી ગાઈ અને ભગવાનને આપણે અર્પણ કરીએ. શ્રી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. विक्रेतु कामा गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतवृत्ति. कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतवृत्ति. गत्यादिकं मोहवसादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्. गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समव्याप्य योगम्. पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. शयाना निलये निजेपि नामानि कृष्ण प्रवदन्ति मर्त्या. सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति. ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति.
દેવમ ભજ સુંદરાણી નામાની કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી જીહવે સદેવ ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણ મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તાર્તિ વિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતી શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ વિહવે પિબસ્વામૃતમેત દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી 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 ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ જે પ્રેમે કરે દામોદર દયા દાને સહેજે ગૌલોક સંચરે સહેજે ગૌલોક સંચરે બોલીએ શ્રી બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય દ્વારિકાધીશ કી જય શ્રીમદ ભાગવતના આજના સત્રની શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાનના વાંગ્મય સ્વરૂપ એવા શ્રી ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં મહર્ષિ વેદવ્યાસજી મહારાજ એમના ચરણોમાં પરમ વક્તા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ એમના ચરણોમાં સુત મહાપુરાણી એમના ચરણોમાં તેમજ સુખદેવજી અવતાર શ્રી ડોંગરેજી મહારાજના ચરણોમાં તેમજ મારા માતા પિતા મારા ગુરુ મહારાજ એમના ચરણોમાં તેમજ અહીં બિરાજમાન વંદનીય ઋષિકુમાર ભૂદેવ એમના ચરણોમાં તેમજ સંગીત પીરસનારા સરસ્વતીના ઉપાસકો એમના ચરણોમાં તેમજ અહીં પધારેલા વડીલો માતાઓ ભાઈઓ બહેનો તેમજ મારા પ્યારાવાલા બાળકો એમના ચરણોમાં તેમજ અહીં પધારેલા જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજતા પરમ તત્વ એવા દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા ઝાઝા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ, રાધે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ વેગડ પરિવાર દ્વારા આયોજિત આ સર્વ પિતૃ મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ કે જે 7 દિવસનું જ્ઞાન યજ્ઞનું પારાયણ કહેવામાં આવ્યું અને એના આયોજક
શ્રી નટવરભાઈ મોહનભાઈ વેગડ, દક્ષાબેન નટવરભાઈ વેગડ, યશભાઈ નટવરભાઈ વેગડ, અવનીબેન યશભાઈ વેગડ તેમજ સમસ્ત વેગડ પરિવાર દ્વારા આજે સર્વપિતૃ મોક્ષાર્થે આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ કે જે સર્વ પિતૃઓને મોક્ષ પ્રદાન કરનારી ગાથા કે જેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ, એને સપ્તાહ તો કીધી પણ જ્ઞાન યજ્ઞ પણ કહેવામાં આવ્યો. બીજી વસ્તુમાં એને કહેવામાં આવ્યું મોક્ષ પ્રદાન કરનારી મોક્ષ ગાથા. આપણે કોઈ પણ કથાઓ હોય, રામચરિત માનસ હોય તો આપણે એમ કહી કે શ્રી રામ ભગવાનની કથા છે. શિવ કથા હોય, શિવ પુરાણ બેસાડીએ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આ શિવ કથા છે. પણ ક્યારેય રામચરિત માનસની કથાને રામકથા સિવાય આપણે કોઈ દી એવું સાંભળ્યું કે આને રામ મોક્ષ ગાથા કીધી? નથી કહેવામાં આવ્યું. શિવ મોક્ષ ગાથા પણ નથી કહેવામાં આવ્યું. પણ શ્રીમદ ભાગવત એટલે સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ એને કહેવામાં આવ્યું અને મોક્ષને પ્રદાન કરનારી આ મોક્ષ ગાથા પણ કહેવામાં આવી કે જે દિવંગત આત્માના મોક્ષાર્થે આ ગાથા આપણે સૌ શ્રવણ કરીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ. આપણે ઘરે ઘણીવાર બેઠા હોય, વિચાર કરતા હોય, સંકલ્પ કરતા હોય કે મારે મારા પિતૃઓના મોક્ષાર્થે ભાગવત બેસાડીએ, આપણા પિતૃનો મોક્ષ કરાવીએ, ભાગવત બેસાડીએ. આપણે ઘણીવાર બેઠા બેઠા આવી રીતે વિચાર કરતા હોય, વાતો કરતા હોય, સંકલ્પ કરતા હોય. પણ ઘણીવાર નથી કહેતા કે આપણે વાતો કરતા કરતા જ આપણો સંકલ્પ છે ને એ સિદ્ધ થઈ જાય અને એ સંકલ્પ જ્યારે પૂર્ણ થાય, પણ ક્યારે પૂર્ણ થાય તો કે આપણા પિતૃ દેવતાઓનો જ્યારે કૃપા આપણા પર પ્રાપ્ત થાય, આપણને એનો આશીર્વાદ મળે ને ત્યારે આપણને એ કૃપા પ્રાપ્ત થઈને આપણો સંકલ્પ પરિપૂર્ણ થયો. પણ શ્રીમદ ભાગવત એવું કહે છે કે જ્યારે તમે આવો સંકલ્પ લ્યો છો કે મારે મારા પિતૃઓના મોક્ષ માટે ભાગવત કરવી છે, ભાગવત બેસાડવી છે, આવો સંકલ્પ જ્યારથી આપણા મનની અંદર ઘર કરી જાય ને ત્યારથી જ આપણા પિતૃઓને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ આપણે એનાથી જો એક ડગલું આગળ વિચાર કરી તો જેના પરિવારના સદગત આત્માઓ છે, દિવંગત આત્માઓ છે કે જેને સ્વર્ગમાં સ્થાન મળ્યું, કે જેનો સ્વર્ગની અંદર ભગવાન વિષ્ણુની અંદર, વૈકુંઠના ધામની અંદર ભગવાન વિષ્ણુ બિરાજમાન છે, એમના ચરણોની અંદર જેને મોક્ષ મળ્યો હોય ને એના જ ઘરે ભગવાન ભાગવતજી મહારાજ ઠાકોરજી સ્વયં પોતે હાલી અને એના આંગણે પધારે અને વાજતે ગાજતે પરિવાર એને પોતાના આંગણે બિરાજમાન કરાવે. આ ભાગવતજી મહારાજ એમને નથી આવતા. કરોડો જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે ભાગ્યોદય ને બહુ જન્મ સમર્જિતેન, કે ભાગ્યનો જ્યારે ઉદય થાય ને ત્યારે મને અને તમને આ ભાગવતજી મહારાજના દર્શન પ્રાપ્ત થાય, મને કથા કરવાનો અવસર મળે અને તમને બધાને સાંભળવાનો અવસર મળે. નકર મનુષ્ય અવતાર છે એ તો એમનામ આવશે ને વયો જશે. આપણને ખબર નહીં પડે કે આ અવતાર કેમ પૂરો થઈ ગયો અને ક્યાં આપણે જતા રહ્યા. પણ જીવનની અંદર જોવા જાય તો ત્રણ વસ્તુ બહુ દુર્લભ છે. એક મનુષ્યત્વ, બીજો મહાપુરુષોનો સંગ અને ત્રીજું છે મોક્ષ. આ ત્રણ વસ્તુ એટલે કે ત્રિવેણી સંગમ આ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય તો કે ઈશ્વરની જો કૃપા હોય, માતા પિતાની કૃપા હોય, ગજાનન ગણપતિ મહારાજની કૃપા હોય તો આપણને આ ત્રણ વસ્તુઓ આમ કહી શકાય કે આરામથી મળી જાય, ઈશ્વર કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય. મનમાં ઘણીવાર એવો સંકલ્પ થાય, આપણે વિચાર તો કરતા હોય કે ભાગવત બેસાડવી, ભાગવત બેસાડવી, પણ મનમાં એવા વિચાર આવે કે આ પૈસાવાળાને ત્યાં ભાગવત બેસે અને પૈસાવાળા ન હોય એને ત્યાં ભાગવત ન બેસે. શ્રીમંત હોય કે ભાગવત બેસાડી દે પણ ગરીબને ત્યાં ભાગવત ન બેસે. હવે કે શ્રીમંત હોય એ કે કથા સાંભળી અને એના પરિવારના પિતૃઓને મોક્ષ મેળવી શકે, અપાવી શકે.
ગરીબ હોય તો કે અમે કે કેમ મોક્ષ મેળવી, પણ આ એક માત્ર ને માત્ર શું છે, આપણી વિચાર શક્તિ, આપણી વિટંબણામાં આપણે પડી ગયા છે. બાકી આ ભાગવતને અને ભૌતિકતાને, કે ભૌતિકતાના જે આપણે બધા સુખો કહી છીએ, શ્રીમંત ગરીબ, એ બધી ભૌતિક સુખો છે. એને શ્રીમંતાઈ કે ગરીબાઈની સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી, એની આધ્યાત્મિકતાની સાથે એને કોઈ સંબંધ નથી. અને એટલે જ મહાપુરુષોએ આ શ્રીમદ ભાગવતની જે ગાથા છે એને શું કીધું, તો કે શ્રીમદ ભાગવત કથા નહીં પણ મહર્ષિ વેદવ્યાસે લખેલા 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, 4 વેદ સહિત બધું જે કાંઈ પણ છે ને એ બધું પરબ કહેવામાં આવ્યું. અને પરબની અંદર ક્યારેય કોઈ દિવસ વર્ણ વિભાજિત ન હોય, કારણ કે એ પરબની અંદર જે બંધાયું છે એમાં ક્યાંય આપણે પાણીનું પરબ બંધાવીએ તો એમાં 1 નળ મૂકી, 2 મૂકી, 10 મૂકી, પણ કોઈ દી આપણે ક્યારેય એક નળ ઉપર એમ લખવા નથી ગયા કે અહીંયા બ્રાહ્મણોએ પાણી પીવું, બીજા નળમાં ક્ષત્રિયોએ પીવા જવું, ત્રીજા નળની અંદર વૈશ્ય જ્ઞાતિના લોકોએ પીવું કે શુદ્ર જાતિના લોકોએ પીવું. પરબની અંદર વર્ણ ક્યારેય વિભાજિત ન થાય, કારણ પરબ એને કહેવાય કે જ્યાં 18 વર્ણ નહીં પણ આ જગતની અંદરમાં જે કોઈ પણ જીવાત્માઓ છે એ આવી અને પોતાની ચાંચ વડે પોતાનો હાથે એ પાણી પી શકે. એ ચાહે કોઈ પણ જીવાત્મા હોય, ચાહે પશુ હોય, પંખી હોય કે અન્ય કોઈ પણ જીવ આવી પોતાની રીતે પોતાના જીવનો ઉદ્ધાર કરી શકે. માટે આ મહર્ષિ વેદવ્યાસે આ કથાને શું કીધું, તો કે પરબ કીધી. ત્યારબાદ આગળ આ કથાને એને ગંગા કીધી, કે આ કથાની અંદર કોઈ પણ જીવ આવી અહીંયા સ્નાન કરી પોતે પોતાના શરીરને પવિત્ર બનાવી શકે છે. આજે શ્રીમદ ભાગવત કથા, આ જ્ઞાન યજ્ઞ કે જે 7 દિવસ અહીંયા બેસાડવામાં આવી શ્યામવાડીની અંદર, ગુર્જર ક્ષત્રિય કડિયા જ્ઞાતિની આ શ્યામવાડી કે જેની અંદર આપણને બધાઈને આ સત્સંગનો લાભ મળ્યો. તો આ કથાની અંદર મારે અને તમારે આ કથાની અંદર જે ગંગાનું જે આપણે જ્ઞાન છે એની અંદર સ્નાન કરી અને આપણે બધાએ પવિત્ર થવાનું છે. પણ કેવી રીતે, તો કે શરીરથી પવિત્ર બનશો, તો કે ના, શરીરથી પવિત્ર નહીં બનો તો ચાલશે, પણ તમારા અંતરાત્માને એટલે કે આપણા મનને અને આપણા હૃદયને એને આપણે પવિત્ર બનાવવું પડશે. તમારા મનને પવિત્ર સ્વચ્છ બનાવજો, કારણ કે આ શરીરની અંદર જો કોઈ કચરો રહી ગયો હશે તો એ શ્રીમદ ભાગવત કથાના જ્ઞાનના સત્સંગ દ્વારા એ દૂર થઈ જશે. અને મને અને તમને આજે આપણને અવસર મળ્યો છે, અને એમ કહેવાય છે કે મારા અને તમારા કેટલાય જન્મોનું પુણ્ય ભેગું થયું હશે કે આપણે બધા શ્યામવાડીની અંદર આ સત્સંગ કરવા માટે આપણે બધા ભેગા થયા, અને આજે ભાગવતજી મહારાજ સ્વયં આપણા આંગણે પધાર્યા. શું આપણે બધા ધારેશ્વર મહાદેવ અહીંથી હાલીને ગયા ત્યારે આપણે બધા એમનેમ ગયા? ભાગવતજી મહારાજને આપણા હાથમાં લીધા હતા. પણ એક વિચાર આવે આપણને કે શું આપણે ધારેશ્વર મહાદેવે પૂજા કરી, ઠાકોરજીને આપણા મસ્તક ઉપર લીધા અને આપણે શું એનું સામયું કર્યું? વાજતે ગાજતે આપણે અહીંયાથી ઢોલ નગારા નોબત સાથે, ને એમાંય પાછા આજ તો આપણે ગૌ સેવાને લાભ આપી દીધો, કે જે બેન્ડ વાળા હતા બધાય એ ગાયોની પણ સેવા કરે છે. કે વાજતે ગાજતે આપણો સમસ્ત પરિવાર, વેગડ પરિવારની અંદર સમસ્ત આગેવાન અતિથિઓ બધાય પધાર્યા, બ્રાહ્મણો પધાર્યા, સંગીતના ઉપાસકો પધાર્યા, બધાય લોકોએ પોથી યાત્રાની અંદર શું લાભ લીધો. બેનું, દીકરીઓ, ભાણેજ સહિત આપણા આંગણે આજે એક અવસર આવ્યો. એ અવસરને આપણે કેવો સરસ મજાનો વધાવ્યો, અને એમાંય એક નહીં 5 5 3 3 દીકરીઓ એના સામૈયા કર્યા. આપણે વિચાર કરત તો એ જે ગ્રંથ છે ભાગવતનો, આ પોથી, એ આપણે હાથમાં લઈ આવી શકતા હતા, પણ આપણે અહીંયા ધારેશ્વરે પૂજા કરી અને આ ગ્રંથને આપણે ક્યાં લીધો, તો કે આપણા મસ્તક ઉપર લીધું. અને કદાચ આપણે હાથમાં લઈ આવત તો કોઈ આપણને એમ ન કહે કે તમે શું કામ હાથમાં લઈ જાઓ છો, પણ શ્રીમદ ભાગવત જેવું આયોજન આપણા આંગણે થયું, અને ત્યારે પોથીજી મહારાજને આપણા મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યા, અને આપણે એને વાજતે ગાજતે માથા પર પધરાવ્યો.
એટલું જ નહીં, પાછું આપણે ઢોલ નગારા એવા વગાડાવ્યા કે ઓલા વગાડવા વાળાનો ઢોલ તૂટી ગયો, એવા ઢોલ નગારા સમસ્ત વેગડ પરિવારે વગાડાવ્યા. અને માર્ગની અંદર ફટાકડા ફોડ્યા, ફૂલની કેડિયું કરી, અને આપણે બધાએ ઠાકોરજીને વાજતે ગાજતે આપણા આંગણે લઈ આવ્યા. પણ આજે પોથયાત્રા આજે થઈ, એ આપણો આધુનિક સમય આવ્યો ને એટલે આપણને બધાને આ વાજિંત્રોનો લાભ મળ્યો. નકર પહેલાના જમાનાની અંદર જે પોથીયાત્રા થતી એ ઢોલ નગારા અને નોબત સાથે થતી, પણ ઝાંઝ અને પખાજ સાથે થતી. અને સાથે ગીતો ગવાતા કયા? તો કે શેરી વડાવી સજ્જ કરું ઘરે આવો ને, શેરી વળાવી સજ કરું હરી આવો ને. એ શેરી વડાવી સજ્જ કરું હરી આવો ને. શેરી વળાવી સજ કરું હરી આવો ને. એ મારી શેરીએ પધરાવો ફૂલ હરી ઘરે આવો ને. એ મારી શેરીએ પથરાવ ફૂલા ભલા હરી આવો ને. એ મારી શેરીએ પધરાવો ફૂલ હરી ઘરે આવો ને. એ મારી શેરીએ પથરાવ ફૂલા ભલા હરી આવો ને. હવે શેરીની અંદર ફૂલ પધરાવો, પણ આ શેરી તો કે કઈ ગામની? તો કે આપણે રાજકોટની અંદર શ્યામવાડીથી ધારેશ્વર મહાદેવ ગયા તો આપણે ક્યાં માર્ગમાં એકઈ જગ્યાએ ફૂલની કેડી કરી? શું આપણે એ શેરીની અંદર ક્યાંય ફૂલનો માર્ગ ઉપર ફૂલ પધરાવ્યા? પણ આ પંક્તિને જરાક આપણે જો અત્યારના સમયમાં લઈને તો એમ કહેવાય છે કે ઈ શેરી તમે કદાચ નહીં વડાવો ને તો ચાલશે, પણ તમારા હૃદયની શેરીને જરૂર મારા ઠાકોરજી બાજુ વડાવજો. કારણ તમારા મનની અંદર જે રહેલા 7 શત્રુઓ કયા? તો કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર અને ઈર્ષા. આ અવગુણોને આપણે દૂર કરવાના છે. આ ભાગવતની 7 દિવસની કથા મને અને તમને એ શીખવે છે કે એક એક દિવસે આપણે બધાએ એક એક અવગુણને દૂર કરવાના છે. ભાગવતનું પાન કરી વાસનાને દૂર કરવાની છે. કળિયુગમાં જીવતા જીવ હયાતીમાં કથા સાંભળી મોક્ષ મેળવવાનું સાધન એટલે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ. પણ ઘણીવાર બને એવું કે આપણે કથામાં બેસીએ પણ કથા છે ને એ આપણામાં ન બેસે, એટલે મોટી વ્યથા ઊભી થઈ જાય. જેને કથા બેસાડી છે એના પિતૃઓને તો મોક્ષ મળે છે, પણ જે જીવાત્મા આ કથા સાંભળવા આવે છે એને પણ કથા સાંભળી એના આત્માનું પણ કલ્યાણ થાય છે. અને એમાંય પણ આપણે જો એટલું કહીને કે આજે શ્યામવાડીના માધ્યમ દ્વારા, આ સંગીતના આપણા માધ્યમ દ્વારા, આ સાઉન્ડની સિસ્ટમ દ્વારા કે જેને આપણને આ સાઉન્ડ પ્રદાન કર્યું, એના સાઉન્ડ દ્વારા પણ આ અવાજ મારો જેટલે સુધી પહોંચે છે અને જેના કાને પડે છે એ કદાચ અદ્વૈત આત્મા હોય ને તો એનું પણ ભગવાન કલ્યાણ કરે. રાજકોટ ગામની અંદર કોઈ પશુ, પંખી કે અન્ય કોઈ પણ જીવાત્માનું જો મરણ થયું હોય ને તો તેને પણ આ ભાગવત મુક્તિ પ્રદાન કરે છે. એના આત્માને આ શ્રીમદ ભાગવત એને મોક્ષ પ્રદાન કરે છે. પણ નથી કહેવાતું જે મનુષ્યને મોક્ષની ઈચ્છા થાય એને જ ભાગવત મોક્ષ આપી શકે, પણ જેને ભૂખ નથી લાગી અને એની આગળ આપણે બધા 56 ભોગ ધરાવી દઈને, 56 ભોગ એની સામે પીરસી દઈ પણ તોય એ જમી ન શકે. સાચી તરસ લાગે ત્યારે આપણને બધાઈને પાણીની કિંમત થાય. અને એક વાત એ કે આજ આ શ્રીમદ ભાગવતને લઈને આપણે કોઈ એકબીજાને સુધારવા નથી નીકળ્યા, પણ બસ
મહર્ષિ વેદવ્યાસની જે આ પીઠ છે સુખદેવજી મહારાજની, ત્યાંથી મારે એટલું જ કહેવું છે કે મારા ભાગવત અને મારા ઠાકોરજીને લઈને એટલા માટે હું તમારી પાસે આવ્યો છું કે તમે બધાય જેવા છો ને એવા જ ભગવાન એના ચરણમાં તમારો સ્વીકાર કરે અને ભગવાન તમારો સ્વીકાર કરી બધાયના આત્માનું કલ્યાણ કરે. બાકી કોઈ પણ પિતા હોય એના પુત્રને એમ કહે કે બેટા વ્યસન ન કરતો, એટલે દીકરો તરત શું કહે? હા પિતાજી નહીં કરું. પણ જેવો ઘરની બહાર ઉમરા ઉપર પગ મૂકી દે, ઉમરાની બહાર, એટલે તરત પાનની દુકાને હોય. એમ આપણે આજના દિવસે એક સંકલ્પ લઈ આ ભાગવતને માધ્યમ બનાવી પાન માવા આપણે બીડી કોઈ પણ સિગરેટ પીતા હોય તો એનો આજના દિવસે આપણે બધા એક સંકલ્પ લઈ આપણા જીવનને નિર્વ્યસનની બનાવી અને આપણે બધાય આપણા પરિવારનું કલ્યાણ કરીએ. શું કામ ખબર છે? તો કે આપણા પરિવારને આપણી ઘણી બધી જરૂર છે. આપણને ખબર નથી ખરેખર, આપણે એમ વિચાર કરી છીએ કોઈ પણ વસ્તુ હાથમાં લઈ લઈ પણ પાછળનો ક્યારેય આપણે વિચાર નથી કરતા કે આના માધ્યમ દ્વારા કયો વ્યક્તિ દુઃખી થશે, એને શું તકલીફ થશે. બાકી હું અને તમે અહીંયા આપણે નિમિત્ત બન્યા, માત્ર માધ્યમ બન્યા. 7 દિવસની આ ભાગવતની ગાથાને સાંભળી તમારા જીવનમાં જે સારું લાગે એને જીવનમાં ઉતારી તમારા જીવનને મંગલમય બનાવજો, જીવન સાર્થક બનાવજો. મુક્તિ મેળવવાના આ સાધનને ભરપૂર ભગવાને આપણને લાભ આપ્યો તો ભરપૂર લાભ લઈ આ 7 દિવસની અંદર જે કાંઈ ઠીક લાગે એ આ ગંગાની અંદર સ્નાન કરી અને આપણા શરીરને પવિત્ર બનાવજો. શ્રીમદ ભાગવત ની રચનાની અંદર મહર્ષિ વેદવ્યાસે આના 12 સ્કંધો બનાવ્યા. એની અંદર 335 અધ્યાય છે, 18,000 શ્લોક સહિતનું આ ભાગવત છે. પણ એ 12 સ્કંધોની પહેલા ભગવાનનો મહાત્મય આપણને આપ્યો. અને કોઈ પણ મહાત્મય એટલે ગ્રંથની પ્રારંભિક ઓળખાણ. પણ આ મહાત્મયને આપણે શ્રવણ કરીએ એ પહેલા આપણે સૌ 2 મિનિટ માટે હરિસ્મરણ કરીએ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ
કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ બોલીએ શ્રી વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય. અહીંયા ઘણા બધા વડીલો બેઠા, એટલે તમે બધાએ ઘણી કથાઓ સાંભળી હશે કે કથાનો પ્રારંભ થાય, કથાનો પ્રારંભ કરતા પહેલા એનો મહાત્મય આપ્યો હોય. અને મહાત્મય એટલે આપણે દેશી ભાષામાં, આપણી ગુજરાતી ભાષામાં જો બોલી તો એને એમ કહી શકાય કે ગ્રંથની પ્રારંભિક ઓળખાણ, કે આ ગ્રંથ કોણે લખ્યો, લખ્યો તો શું કામ લખવામાં આવ્યો, આ ગ્રંથથી મને અને તમને શું લાભ થાય, એનો પરિચય કરાવતું અધ્યયન એટલે મહાત્મય. કથાની શરૂઆત કરતા પહેલા મહર્ષિ વેદવ્યાસ કથાનો મહિમા વર્ણવે છે અને પ્રારંભની અંદર જ મહર્ષિ વેદવ્યાસે લખવામાં આવ્યું, એના દ્વારા કલમ ચાલી. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્તિ આદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. અહીં ભગવાન કૃષ્ણને વંદન કરવાની, નમન કરવાની વાત કરી. પણ આપણે કયા કૃષ્ણને વંદન કરી છે તો કે પ્રથમ શબ્દ બતાવ્યો સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, કે જેમાંથી સત, ચિત અને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે, જેને આ જગતનું નિર્માણ કર્યું છે વિશ્વોત્પત્તિ આદિ હેતવે. અને ભગવાને વિશ્વનું નિર્માણ કર્યું, અહીંયાથી ભગવાનનું પણ કાર્ય પૂર્ણ નથી થયું. આગળ મહર્ષિ વેદવ્યાસે લખ્યું તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ, કે મારા અને તમારા આ ધરતી પરના અનેક જીવાત્માઓના તાપ અને સંતાપને દૂર કરે છે એવા ભગવાન કૃષ્ણને આપણે બધાય વંદન કરી છે. અહીંયા વંદનનો પણ મહિમા બતાવવામાં આવ્યો કે આપણે એમ ઘણીવાર બોલતા હોય કે નમે એ સૌને ગમે. પરમાત્માના કાર્યની સૂચિ બતાવી કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય આ ભગવાનનું કાર્ય છે. જગતનું નિર્માણ કરવું, જગતને ચલાવવું અને અંતે આ સમયાંતરે આ જે જગત ભગવાને નિર્માણ કર્યું એ જગતનો પાછો એને નાશ એટલે કે લય કરવો. જે કૃષ્ણ આ જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે, જગતને ચલાવે છે અને સમયાંતરે આ જગતનો નાશ કરે છે, એ જવાબદારી પણ કોની તો કે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની. એ કૃષ્ણ પરમાત્માને હું અને તમે આપણે બધાય એને વંદન કરી છે. આ જગત નો દરેક જીવાત્મા કોને વંદન કરે તો કે પરમાત્માને વંદન કરે છે, પરમાત્માને નમે છે. નમનનો પણ મહિમા બતાવ્યો, નુમઃ શબ્દનો મહિમા બતાવ્યો કે અમો નમન કરીએ છીએ. પણ નમનની અંદર પણ ફેર હોય. ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ નમતો હોય તો એ ક્યારેક સ્વાર્થને લઈને પણ નમતો હોય, કોઈ નિર્દોષ ભાવે નમતો હોય, અને કોઈ વધારે બહુ નહીમાં જ કરે તો આપણે એમ ન માની લેવું કે આ વિવેકી હશે એટલા માટે નમે છે. પણ કદાચ એના મનની અંદર ક્યાંક સ્વાર્થ છુપાયેલો હોય ને, એની પાસે એને કંઈક અપેક્ષાઓ હોય એટલા માટે એ નમતો હોય, પણ એને આપણે વિવેકી ન માની લેવું. એટલે જ તો કવિ અખા ભગત દ્વારા લખવામાં આવ્યું કે નમન નમન મેં ફેર હે બહુત નમે નાદાન, દગાબાજ દુ ના નમે ચિતા ચોર કમાલ. શું કવિએ લખ્યું છે કે જે દગાબાજ છે, જે સ્વાર્થી છે એ વધારે નમે છે. હવે વાત કરીએ આ ગ્રંથની કે જેને આ ગ્રંથ મારા અને તમારા સુધી પહોંચાડ્યો છે એવા પરમ વક્તા શ્રી સુખદેવજી મહારાજને પણ વંદન કરીએ છીએ. કારણ કે મહર્ષિ વેદવ્યાસે આ ગ્રંથ લખ્યો, પણ જો સુખદેવજી મહારાજ જેવા કોઈ પરમ વક્તા ન હોત તો આ ગ્રંથ મારા અને તમારા સુધી ક્યારેય પહોંચ્યો જ ન હોત. કારણ લખનાર વ્યક્તિએ લખ્યું
પણ એને વાંચનાર જો ન હોય ને તો લખનારની કિંમત ક્યારેય કોઈ દિવસ થતી નથી. મહર્ષિ વેદવ્યાસે લખ્યું, પણ સુખદેવજી મહારાજ સ્વયં આ શ્રીમદ ભાગવતના સારને જ્ઞાનને ભણ્યા એટલું જ નહીં, પણ દરેક વ્યક્તિને પાછા ભણાવ્યા. ભણાવવાનો અર્થ એટલે શું? તો કે સામેવાળી જે વ્યક્તિ છે એને ભાગવતનું જ્ઞાન પણ એને પ્રદાન કર્યું. અને એ સુખદેવજી મહારાજ આજે પરમ વક્તા તરીકે એને પરમહંસની કક્ષાએ પહોંચ્યા. અને સુખદેવજી મહારાજ કોણ? તો કે મુનિઓની અંદર પણ સર્વશ્રેષ્ઠ, કે જે પરમહંસની કક્ષાએ પહોંચ્યા અને આ સંસારનો ત્યાગ કરી જન્મતાની સાથે જ પોતાના ઘરનો પણ એને ત્યાગ કર્યો અને વૈરાગ્યના માર્ગે પોતે વળ્યા. અહીંયા આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે જન્મતાની સાથે માણસને વૈરાગ્ય કેવી રીતે આવે? અને સુખદેવજી મહારાજ કે તરત જ વનમાં જતા રહ્યા? તો મહાપુરાણ એમ કહે છે કે સુખદેવજી મહારાજ 16 વર્ષના માતાના ઉદરમાં રહ્યા અને 16 વર્ષ બાદ જન્મતાની સાથે જ ધરતી પર એને પગ મૂક્યો અને સંસારનો ત્યાગ કરી વનમાં જતા રહ્યા. અને આજે એ પુત્રની પાછળ એના પિતા પણ તન્મય બન્યા અને આજે એ પિતા પણ સુખદેવજી મહારાજને વંદન કરે છે. હવે મહત્વની વાત એ કે આ શ્રીમદ ભાગવતની કથા કઈ જગ્યાએ છે, આ ભાગવતનો પ્રારંભ થયો કઈ જગ્યાએ? તો શ્રીમદ ભાગવત એક વખત નૈમિષારણ્યની પાવનકારી ભૂમિની અંદર 88,000 ઋષિઓનો સત્સંગ ચાલતો હતો. એ 88,000 જે ઋષિ મુનિઓનો સત્સંગ ચાલતો હતો એમાં સૂત નામના મહાપુરાણી ત્યાં આવ્યા. જ્ઞાનના સત્રની અંદર જ્યારે આપણે કોઈ માનવું કે આપણા શુભ કાર્યની અંદર કોઈ પણ બ્રાહ્મણો આવે, કોઈ વડીલો આવે કે કોઈ પણ અતિથિ આવે કે કોઈ સાધુ આવે ને, તો આપણે એમ સમજવાનું કે આપણું કાર્ય બધી રીતે સંપન્ન બન્યું, નિર્વિઘ્ને એ કાર્ય પૂર્ણ થયું. સૂતજી મહારાજ પધાર્યા કે જે મહાપુરાણીની પદવી એમને પ્રાપ્ત કરી, એને આસન આપ્યું, એને બિરાજમાન કરાવ્યા, એની પૂજા કરી અને ત્યારબાદ આ જ્ઞાનના સત્રની અંદર બધાય સૌનકાદી મુનિઓ સૂત મહાપુરાણીને એક પછી એક એમ બધાય પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યા. અને બધાય સૌનકાદી મુનિ પ્રશ્ન પૂછતા હતા. એવામાં એક ઋષિ મુનિ ઊભા થયા સત્રની અંદરથી અને એ મહામુનિ ઊભા થઈ અને સૂતજીને વિનંતી કરી કે હે સૂતજી, મારી એક વિનંતી છે કે અમે આટલા પુરાણો ગ્રંથો અને વેદોની ઋચાઓને સાંભળી પણ છતાંય હજી અમારા મનને કે ક્યાંય શાંતિ નથી મળી. આ મનની શાંતિ મળે એવી કોઈ કથા હોય, એવું કોઈ વ્રત હોય તો કૃપા કરીને તમે અમને કહો. કેમ કે અમે ઘણી કથાઓ સાંભળી પણ હજી અમારું મન કે શાંત નથી થયું. ઘણી કથાઓ સાંભળી છે પણ મન કે અમારું શાંત નથી થયું, એટલે અખા ભગતને અહીંયા પાછું લખવું પડ્યું કે કથા સુણી ફૂટા કાન તોય ન આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. કે કથા કેટલી બધી સાંભળી લીધી પણ તોય કે બ્રહ્મ જ્ઞાન ન આવ્યું. અખો ભગત કહે કરવું કેમ, આટલી કથા સાંભળી તોય એમનું એમ. કે અમે આટલી કથાઓ સાંભળી પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન તો કે હજી ના આવ્યું. અને આપણું પણ એવું છે, કેટલી વાર સાંભળી પણ એમનું એમ જ હોય. કથામાં ઘણી વાર જાય પણ પછી એવું કહેતા હોય કે કથા અમે સાંભળી નાખી, પણ કથાને સાંભળવાની હોય. આપણે એમ શબ્દ બોલી સાંભળી નાખી, પણ એ તો આપણે ઉતારી નથી અને પાછું જ્ઞાન લઈને ત્યાં મૂકીને અવતાર્યા. અને ભગવાનની જ્યારે કોઈ પણ કથા સાંભળીએ આપણે તો એ કથાને કેવી રીતે શ્રવણ કરવી? તો કે એક આસને બેસીને ભગવાનની કથાને સાંભળવી અને મનમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ એમ કરતા કરતા ભગવાનની કથાનું આપણે શ્રવણ કરવું છે. માટે હે સૂતજી, તમે અમને એવી કથા કહો કે જે કથાના માધ્યમ દ્વારા અમારા મનને શાંતિ મળે એવું કોઈ જ્ઞાન તમે અમને પ્રદાન કરો. ત્યારે સૂતજી કહે છે કે તમે અનેક ગ્રંથો, પુરાણો,
વેદો સાંભળ્યા હોય અને તમને શાંતિ ન મળી હોય ને, તો એનો એક જ માત્ર ઉપાય છે, તમે શ્રીમદ ભાગવતની કથાને સાંભળો. કેમ કે જીવનમાં જો શાંતિ જોતી હોય તો એ માત્ર ને માત્ર શ્રીમદ ભાગવત જ અપાવી શકે. કારણ તો કે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર 4 વેદ, 6 શાસ્ત્રો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો અને આ દરેકના સારમાંથી શ્રીમદ ભાગવત જેવો ગ્રંથ બનાવવામાં આવ્યો. એટલે મહર્ષિ વેદવ્યાસને પણ અહીંયા પોતાની કલમ ચલાવી પડી અને મહર્ષિ વેદવ્યાસે લખ્યું કે વેદો ઉપનિષદોમાં સારા જાતા ભાગવતી કથા. વેદો ઉપનિષદોનો જેટલો સાર છે, જેટલો નિચોડ છે, એ બધોય આ ભાગવતની અંદર આવી ગયો. એટલે આને કહેવામાં આવ્યું શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ. હવે શ્રીમદ ભાગવતની રચના ક્યાં થઈ? તો કે સ્વયં ભગવાન આદિનારાયણના મુખમાંથી તેની રચના થઈ અને સ્વયં શ્રી કૃષ્ણના મુખમાંથી નીકળી તે ભગવત ગીતા કહેવાણી. અને એ ભગવત ગીતાનું આખું પાન કોને કર્યું? તો કે જે અમૃતનો ઘડો ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાના મુખમાંથી ઠાલવ્યો એ પીધો કોને? તો કે અર્જુને. કૃષ્ણ સખા અર્જુને એ ગીતાનું પાન કર્યું અને આ કૃષ્ણની અનેક કથામાં મહાપુરાણમાં મહાપુરાણ એટલે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ. શૌનકાદી ઋષિઓ બોલ્યા કે હે સૂતજી, અમે ભાગવતની કથા સાંભળવા હવે બીજે ક્યાં જઈએ? કે આજે તમે અમને આટલી બધી સરસ મજાની વાતો કરો છો, તો એક કામ કરો ને, તમે જ અમને આ શ્રીમદ ભાગવતની કથા કયો નહીં. કે કેમ કે તમારાથી વિશેષ વક્તા અમે ગોતવા જાશું તો કે મળશે ક્યાં? એક કામ કરો સુતજી મહારાજ, આપ જ અમને કથા સંભળાવો. શૌનકાદી ઋષિઓની વિનંતી સાંભળી સુતજી કથા કહેવા માટે તૈયાર થયા છે. સુત પુરાણી વક્તા બન્યા અને 88,000 ઋષિઓ આજે શ્રોતાઓ બન્યા. અને જ્યારે અધિકારી શ્રોતા બધા ભેગા થાય કે જેને કાયદેસર મનની અંદરથી એવી લગની લાગે ને કે મારે જ્ઞાન મેળવી લેવું છે, મારે અહીંથી આજે જે મને લાભ મળ્યો ને તો એ લાભ મારે લઈ લેવો છે, ત્યારે અધિકારી શ્રોતાઓને અધિકારી વક્તા આપોઆપ મળી જાય છે. માણસ અધિકારી બને, પાત્રતા ધરાવે, ત્યારે ભગવાન એને બધી વસ્તુઓ આપોઆપ એને આપી દે. પણ એને મેળવવા માટે શું જોઈ? તો કે પાત્રતા જોઈ. પાત્રતા વગરનું જો પીરસાઈ જાય ને તો એ જ્ઞાન પણ નકામું થઈ જાય. લોભીના ઘરે ભગવાન ગમે એટલું ધન આપે પણ કામનું શું? કાંઈ નહીં. કેમ કે એનો કઈ સદુપયોગ ન થાય. જ્ઞાની માણસને આપણે ગમે એટલું જ્ઞાન આપી તો એને કાંઈ ફેર ન પડે. એના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારના પરિવર્તન ન આવે, એને કંઈ પણ ફેર ન પડે. શ્રીમદ ભાગવત કહેવા માટે અધિકારી વક્તા સુત પુરાણી તૈયાર થયા. શ્રીમદ ભાગવતના સંસારના ભયને મટાડનારું એકમાત્ર સાધન એટલે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ. ભક્તિને વધારનાર છે, ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરનારું સાધન છે. સુત પુરાણી કહે છે કે ભાગવત સાંભળવાથી બીજું કંઈ મળે કે ના મળે, પણ જે વ્યક્તિ આ ભાગવતને સાંભળે છે, શ્રોતા તરીકે શ્રવણ કરે છે, એનું જીવન ભગવાન મંગલમય બનાવે છે. અને આ જગતની અંદર જેનું મૃત્યુ મંગલ હશે એનું જીવન પણ એટલું જ મંગલ હશે. જેનું જીવન સારું એનું મૃત્યુ પણ સ્વયં સારું બને. પરમાત્માએ મને અને તમને આ મનુષ્ય અવતાર આપ્યો શા માટે? તો કે આર્થિક, ભૌતિક અને સુખ સંપત્તિ પાછળ વ્યતીત કરવા માટે નહીં, પણ ભગવાન સ્વયં કહે છે કે ભાઈ, મેં તને મનુષ્ય અવતાર એટલા માટે આપ્યો કે આ 84 લાખ યોની અવતાર ફરતા ફરતા તારે મનુષ્ય અવતાર જે આપ્યો છે એ એટલા માટે આપ્યો કે કંઈક સારા સત્કર્મ કે કરી લે, તો બીજો અવતાર મારે તને પાછો આ આપવો નહીં. આ અવતારમાં તું મોક્ષ મેળવી લે, પણ આપણને તો જીવનમાં એક જ વસ્તુ કે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો એટલે આપણી જે કાંઈ પણ ઈચ્છાઓ છે, કઈ તો કે ખાવાની, પીવાની, મોજથી ફરવાની, સારા કપડાં પહેરવાની. પછી પાછા આપણે એમાંય વિચાર કરી કે હવે કેદી ભગવાન આ મનુષ્ય અવતાર આપશે પાછો.
એના કરતાં હાલો ને આપણે અવતારને આનંદપૂર્વક વિતાવીએ. પણ આપણે બધાએ મનુષ્ય અવતારને બનાવવાનો છે, પણ કેવો તો કે સાર્થક બનાવવાનો છે. શ્રી સુત પુરાણી કહે છે કે આ શ્રીમદ ભાગવત એ કેવું શું છે તો કે મણિ છે. જેમ મણિનો સ્પર્શ લોખંડને થાય તો લોખંડને પણ મણિ બનાવી આપે. માટે આ શ્રીમદ ભાગવતનું સેવન કરશો તો ભગવાન તમારા મૃત્યુને પણ મંગલ બનાવશે. ભગવાન મનુષ્ય અવતાર આપે પછી જીવાત્માએ નક્કી કરવાનું છે કે મારે હવે દીર્ઘજીવી બનવું છે કે દિવ્ય જીવી બનવું છે. માણસને લાંબુ જીવવું છે કે સારું જીવવું છે એ નક્કી મનુષ્યએ પોતે કરવાનું છે. સુખદેવજી મહારાજ પણ આ જ વાત રાજા પરીક્ષિતને કરી કે હે રાજન, તારી પાસે હજી 7 દિવસ છે, પણ તારે તારા જીવનને દીર્ઘજીવી બનાવવું છે કે દિવ્ય જીવી, એનો મને તું જવાબ આપ. અને ત્યારે સુખદેવજી મહારાજની વાત સાંભળી રાજા પરીક્ષિતે વિનંતી કરી કે તમે મને પહેલા તો એ સમજાવો કે દીર્ઘજીવી કોને કહેવાય અને દિવ્ય જીવી કોને કહેવાય. અને એ સમયે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે હે રાજન, તારું આયુષ્ય કે 100 વર્ષનું, પણ 100 વર્ષના આયુષ્યમાં એક પણ સત્કર્મ તે કર્યું નથી, અને જગત તને સારા સત્કર્મથી યાદ કરે એવું એક પણ તે પુણ્યનું ભાથું પણ તે બાંધ્યું નથી. અને આહાર અને નિંદ્રામાં તારો સમય તે વ્યતીત કર્યો, અને એમનેમ તે તારા 100 વર્ષ પૂરા કરી નાખ્યા. એને દીર્ઘજીવી કહેવામાં આવ્યું. હવે આગળ તને દિવ્યજીવી જીવન વિશે સમજાવવું કે તારું આયુષ્ય ભલે માત્ર ને માત્ર ઓછું રહ્યું, પણ એ તારા દિવ્ય કાળની અંદર તે ઓછા સમયની અંદર ભગવાનમય જીવન પસાર કર્યું. કોઈ ગરીબ વ્યક્તિની તે મદદ કરી, આંધળા, લૂલા, લંગડા, કોઈ પણ વિકલાંગ લોકોની તે મદદ કરી, બાળકોની તે મદદ કરી, પ્રજાને તું ઉપયોગી બન્યો, અને એમ તે તારું જીવન પૂર્ણ કર્યું. તો એ તારું જીવન કેવું તો કે દિવ્ય જીવી જીવન છે. આ જીવનને સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે. હવે હે રાજન, તારે નક્કી કરવાનું છે કે તારે આ જીવનને દીર્ઘજીવી બનાવવું છે કે દિવ્ય જીવી. અને ત્યારે રાજા પરીક્ષિત બોલ્યા કે હે મહારાજ, મારે લાંબુ આયુષ્ય નથી જોતું, ભલે મારું આયુષ્ય મને ઓછું રહ્યું, પણ મારે મારા જીવનને દિવ્ય જીવી બનાવવું છે. મનુષ્ય અવતાર તરીકે મને અને તમને જે અવતાર મળ્યો, અને મૃત્યુ પછી પણ આ જગત મને કાયમને માટે યાદ કરે એવા 2-5 સત્કર્મ હું કરીશ, ભગવાનની કથા સાંભળીશ, અને મારા જીવનનો હું ઉદ્ધાર કરીશ, અને મારા પુણ્યનું ભાથું હું સ્વયં જાતે બાંધીશ. સુજી મહારાજ શૌનકાદી મુનિઓને કહે છે કે આ શ્રીમદ ભાગવતની કથા ગંગાના કિનારે દેવર્ષિ નારદે સનતકુમારો પાસેથી સાંભળી. અને ત્યારે ઋષિઓ પ્રશ્ન કરે છે કે હે સુતજી, નારદજીને એવી કઈ મુશ્કેલી પડી કે દેવર્ષિ નારદે સનતકુમારો પાસેથી આ 7 દિવસની ભાગવતની કથા સાંભળી, અને આ કથા અમને પણ સાંભળવાની ઈચ્છા જાગૃત થઈ, માટે આપ અમને કહો. ત્યારે સુત પુરાણી બોલ્યા કે હે સોનક ઋષિઓ, નારદે સનતકુમારો પાસેથી કથા સાંભળી, એનો એક જ પ્રભાવ છે. શું તો કે કળિયુગના પ્રભાવ, એટલે કલીનો પ્રભાવ. અને કલીની અંદર ભગવાને આપણને બધાને મનુષ્ય અવતાર આપ્યો, પણ શેના માટે તો કે સારી ભક્તિ કરી ભગવાનના ચરણમાં મોક્ષ મેળવવા માટે. એક વખત દેવર્ષિ નારદ ભ્રમણ કરતા કરતા યમુનાના કિનારે પહોંચ્યા, અને આ યમુનાના કિનારે ચાલતા ચાલતા માર્ગની અંદર એક યુવાન સ્ત્રી બેઠી હતી. સ્ત્રી યુવાન હતી, પણ એના ખોળાની અંદર જે 2 એના દીકરાઓ હતા એ વૃદ્ધ હતા, અને ખોળામાં માથું રાખી અને પોતે મૂર્છામાં સૂતા હતા. અને બરાબર એ જ સમયે દેવર્ષિ નારદ ત્યાંથી પસાર થાય છે, અને એ જ ક્ષણે પેલી યુવાન સ્ત્રી 2 હાથ જોડીને દેવર્ષિ નારદને કહે છે, કોઈ મહાપુરુષ સમજીને એમ કહે છે, વિનંતી કરે છે કે હે મહાપુરુષ, આપ એક ક્ષણ માટે અહીં રોકાઈ જાઓ. પણ આ જે કથા કીધી એ કલીના પ્રભાવની કથા છે.
કે યુવાન સ્ત્રી કહે છે કે હે મહાત્મા, તમે ઊભા રહ્યો, તમે એક ક્ષણ માટે રોકાવ. અને એ યુવાન સ્ત્રીની પ્રાર્થના સાંભળી અને દેવર્ષિ નારદના પગ એ જ ક્ષણે રોકાઈ ગયા. અને યુવાન સ્ત્રીની આંખમાંથી અશ્રુઓની આજે ધારાઓ વહી રહી છે. આ દ્રશ્યને જોઈ દેવર્ષિ નારદે પ્રશ્ન કર્યો કે હે યુવાન સ્ત્રી, તું કોણ છે? તારું નામ શું છે? અને તારા ખોળામાં જે સૂતેલા આ બે વૃદ્ધ પુરુષો છે કે જે મૂર્છામાં છે, એ બે વૃદ્ધ પુરુષો કે કોણ છે? અને તારી આંખમાંથી આટલા બધા અશ્રુઓની ધારા કેમ વહે છે? અને તે મને ઊભો શું કામ રાખ્યો? એ મને કારણ કે. અને ત્યારે આ યુવાન સ્ત્રી બોલી કે મહાત્મા, તમે મને કોઈ જ્ઞાની પુરુષ લાગ્યા માટે મેં તમને ઊભા રાખ્યા. મારું નામ કે ભક્તિ મહારાણી છે અને આ મારા બે દીકરાઓ છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એનું નામ છે. થોડી વાર દેવર્ષિ નારદને પણ આશ્ચર્ય થયું કે માં યુવાન અને દીકરાઓ વૃદ્ધ. આ તે કેવું દ્રશ્ય! આજ દિવસ સુધી મેં આવું દ્રશ્ય ક્યાંય જોયું નથી. હા, દ્રશ્ય જોયું છે, પણ કેવું? તો કે માં ઘરડી હોય અને દીકરાઓ હોય ને યુવાન હોય. પણ અહીંયા તો કંઈક કે અલગ જ જોવા મળ્યું. પણ અહીં કલીના પ્રભાવને લઈને કંઈક પ્રસંગ અલગ જ છે. ત્યારે દેવર્ષિ નારદને પ્રાર્થના કરી કે તમે કોઈ મહાપુરુષ છો, કોઈ મહાત્મા છો, કોઈ સંત છો, તો તમે એક કામ કરો ને. તમારી પાસે આ વીણા છે, વેદ મંત્રોના તમારી પાસે જ્ઞાન છે, તો એના ગાનથી તમે એક કામ કરી દો. મારા બે પુત્રો છે કે જે અત્યારે વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર, મૂર્છિત અવસ્થાની અંદર છે, તમે એને જાગૃત કરી દો. અને ત્યારે દેવર્ષિ નારદ એની પાસેથી તમામ વૃત્તાંત જાણે છે. ત્યારે ભક્તિ મહારાણી એને બધી વાત કરે છે, પોતાનો વૃત્તાંત જણાવ્યો. ત્યારે દેવર્ષિ નારદ બોલ્યા કે હે ભક્તિ મહારાણી, તમે તો કે દીનતાના આસન પર બિરાજનારા છો, ભગવાનના પ્રિય છો, છતાં પણ તમારી સાથે આવું કેમ? અને ત્યારે ભક્તિ મહારાણી પોતાના વૃત્તાંત કહે છે કે મહારાજ, મારી ઉત્પત્તિ દ્રવિડ દેશમાં થઈ, મારી વૃદ્ધિ કે કર્ણાટકમાં થઈ, અને મહારાષ્ટ્રમાં ફરતી ફરતી હું ગુર્જર ક્ષેત્રમાં ગઈ. અને જેવી હું ગુર્જર ક્ષેત્રમાં ગઈ તો એમાં મને વૃદ્ધાવસ્થા મળી. ગુર્જર ક્ષેત્રમાં જતા મને ઘડપણ આવ્યું અને આ ઘડપણને લઈને હું ચાલતી ચાલતી યમુનાના કિનારે આવી. અને આ યમુનાના જળની અંદર મેં પાછું સ્નાન કર્યું તો મને મારું પાછું યુવાની મને કે પાછી મળી. હવે ઘણા મહાપુરુષો એમ કહે છે કે ભક્તિ મહારાણી દ્રવિડ દેશમાં ઉત્પન્ન થયા, કર્ણાટકમાં એની વૃદ્ધિ થઈ, મહારાષ્ટ્રમાં ફરતા ફરતા ગુર્જર ક્ષેત્રમાં આવ્યા અને ત્યાં તેમને વૃદ્ધાવસ્થા આવી. આ ગુર્જર ક્ષેત્ર એટલે એમ કે આપણું ગુજરાત. આપણે બધા વડીલોએ ઘણી કથા સાંભળી હશે, પણ તમને ક્યારેય એવું લાગે કે આપણા ગુજરાતની અંદર આવીને કોઈ જેને કહેવાય કે ઘરડા થાય? આ શબ્દ વાપર્યો ગુર્જર ક્ષેત્ર, પણ એ ગુર્જર ક્ષેત્ર એટલે આપણું ગુજરાત ન હોઈ શકે. કારણ કે જે ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર નરસિંહ મહેતા કે જે જુનાગઢની અંદર થઈ ગયા, પોરબંદરમાં સુદામા બ્રાહ્મણ થઈ ગયા, આવા પવિત્ર આત્માઓ જ્યારે આપણી ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર જન્મા હોય ત્યારે અહીંયા આ ભક્તિ કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય કોઈ દિવસ ક્યારેય ઘરડા ન થાય. કદાચ કોઈ ભક્તિ કરે તો ભગવાન એના માટે એકવાર આવે, બે વાર આવે, પણ સ્વયં જુનાગઢની અંદર ભક્ત નરસિંહ મહેતાએ કૃષ્ણ ભગવાનને 52 વાર બોલાવ્યા અને દામોદર કુંડે ભગવાન સ્વયં 52 વાર આવ્યા. અને એના શાસ્ત્ર પણ પુરાવો આપે છે. જો તમને ભરોસો લાગે છે કે ગુજરાતની અંદર ક્યારેય કોઈ દિવસ ભક્તિ કોઈ દી ઘરડી ન થાય, આવા ભક્તિ કરતા મહાપુરુષો જ્યાં હોય ત્યાં તો શું થાય? તો કે ભક્તિ હોય ને એ તો આમ પોતાના વાજિંત્રો સાથે, જ્ઞાન સાથે થનગની ઉઠે. પણ આ ગુર્જર ક્ષેત્ર એટલે એ પંજાબનો એક ભાગ છે. ત્યાં ભક્તિ મહારાણી ઘરડા થયા અને પાછા યમુનાના કિનારે આવી યમુના જળમાં એને સ્નાન કર્યું
અને યમુનાના સ્નાનની અંદર સ્નાન કરતા કરતા એટલા પવિત્ર બની ગયા કે એને એની યુવાની પાછી મળી ગઈ. મહારાજ, મને યૌવન પાછું મળ્યું, પણ મારા યુવાન દીકરો આળસ મરડીને પાછા સૂઈ ગયા. હવે તમે મને કોઈ એનો ઉપાય બતાવો કે મારા દીકરાઓ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ફરીથી જાગૃત થાય. અને ત્યારે દેવર્ષિ નારદે ભક્તિ મહારાણીની તમામ વાતો સાંભળી, પોતાના વેદ મંત્રો ગાયા, કેટલી વાર વીણા વગાડી, સંગીત પીરસું, પણ એ સંગીતના જ્ઞાનથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એક ક્ષણ માટે ઊભા થયા, પણ પાછા એ જ અવસ્થામાં પાછા આળસ મરડી પાછા સૂઈ ગયા. દેવર્ષિ નારદ વિચારમાં પડી ગયા, ચિંતામાં પડી ગયા કે મેં આટલા બધા વેદ મંત્રો ગાયા, સંગીતનું જ્ઞાન પીરસી દીધું, પણ તો તેમ છતાં પણ આ બે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઊભા થઈ આળસ મરડી અને પાછા કી સૂઈ ગયા. ચિંતામાં પડી ગયા. એટલે એને ભક્તિ મહારાણીને એટલું કીધું કે બેન, તમે અહીંયા બેસો, હું આનો કોઈક ઉપાય હમણાં શોધી અને હું લાવું છું. અને પોતે ઉપાય પૂછવા ગંગાના કિનારે જાય છે. ત્યારે માર્ગની અંદર સનત કુમારો મળે છે. અને એમ કહેવાય છે કે કોઈ સાચા ગુરુ જ્યારે આપણને મળી જાય ને તો આપણો ભવ પાર થઈ જાય. માર્ગની અંદર એને સનત કુમારો જેવા શિષ્યો મળ્યા. અને દેવર્ષિ નારદે આજે કોનું શરણું લીધું? તો કે સનત કુમારોનું શરણું લીધું. તો આપણે બધાએ પણ ઠાકોરજીની પધરામણી કરી. તો અત્યારે એક રાસ આપણે નાનકડો લેશું કે મેં તો શરણું લીધું છે એવા સંતનું રે, 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 ભજન કરતા શીખવાડ્યું ભગવંતનું રે, ભજન કરતા શીખવાડું ભગવંતનું રે, મેં તો શરણું લીધું છે એવા સંતનું રે, મેં તો શરણું લીધું છે એક સંતનું રે, પુણ્ય ભેગું થયું રે, ભવો ભવનું તે પુણ્ય થયું ભેળું થયું રે, ભવો ભવનું તે પુણ્ય ભેગું થયું રે, ભવો ભવનું તે પુણ્ય ભેગું થયું રે, મને અખંડ સુખ લાગ્યું અલખનું રે, મને અગન દુઃખ લાગ્યું અનંતનું રે, મને અખંડ સુખ લાગ્યું અલખનું રે, મને અનંત દુઃખ લાગ્યું અલખનું રે, મેં તો શરણું લીધું છે એવા સંતનું રે, મેં તો શરણું લીધું છે એવા સંતનું રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો રે, એવા અંતરના પડદા ખોલજો રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે, એવા અંતરના પડદા ખોલજો રે, તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો
આવો જ આનંદ કરવાનો છે. આ કાયા રૂપી ખેતર ખેડજો રે. એ આ કાયા રૂપી ખેતર ખેડજો રે. આ કાયા રૂપી ખેતર ખેડજો રે. આ કાયા રૂપી ખેતર ખેડજો રે. એમાં પુણ્ય રૂપી દાણા વાવજો રે. એમાં પુણ્ય રૂપી વાવજો રે. એમાં પુણ્ય રૂપી દાણા વાવજો રે. એમાં પુણ્ય રૂપી દાણા વાવજો રે. પછી પાપ રૂપી પંખી ઉડાડજો રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. પછી પાપ રૂપી પંખી ઉડાડજો રે. તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો. શ્રી રાધે શ્રી રાધે. તાળી પાડતા જે શરમાય છે રે. 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 એનો અવતાર એડે વયો જાય છે રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. એનો અવતાર એળે જાય છે રે. તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો રે. એનો અવતાર એડે વયો જાય છે રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. એનો અવતાર એળે વયો જાય છે રે. તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો રે. તાળી પાડીને મીરાબાઈ બોલિયા રે. એ તાળી પાડીને મીરાબાઈ બોલિયા રે. તાળી પાડીને મીરાબાઈ બોલિયા રે. એ તાળી પાડીને મીરાબાઈ બોલિયા રે. એના ઝેરના પ્યાલા પીધા રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. એના ઝેરના પ્યાલા પીધા રે. તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો રે. એના ઝેરના પ્યાલા પીધા રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. એના ઝેરના પ્યાલા પીધા રે. તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો રે.
બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો રે, એવા અંતરના પડદા ખોલજો રે, એવા અંતરના પડદા ખોલજો રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે, તાળી પાડીને મીરાબાઈ બોલિયા રે, તાળી પાડીને મીરાબાઈ બોલ્યા રે, તાળી પાડીને મીરાબાઈ બોલિયા રે, તાળી પાડીને મીરાબાઈ બોલ્યા રે, તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે, તાળી પાડીને રામ રામ બોલજો રે, ભાગવત ભગવાન કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કોઈને અત્યારે વ્યાસપીઠની પ્રદક્ષિણા કરવી હોય, પગે લાગવું હોય તો એ લાગી શકે છે. આપણે કોઈ બાંધછોડ ક્યાંય રાખી નથી. સૌ જ્ઞાન યજ્ઞ પહેલો દિવસ અને આપણું સત્ર બીજું. મહાત્મયની કથામાં સનત કુમારોને દેવર્ષિ નારદનો સંગમ થયો અને ગંગાના કિનારે દેવર્ષિ નારદ અને સનત કુમારો વચ્ચે શ્રીમદ ભાગવતના જ્ઞાન સત્રની ચર્ચાઓ ચાલે છે. પણ આ સત્રને આગળ વધારતા પહેલા આપણે સૌ ભગવાનનું 2 મિનિટ માટે હરિસ્મરણ કરીએ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. ચિતડાનો ચોર હરિ વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ચિતડાનો ચોર મારો વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. મનડાનો મોર હરિ વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. માનડાનો ચોર મારો વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. સુદામાનો મિત્ર મારો વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. સુદામાનો મિત્ર મારો વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય,
વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય. સનત કુમારો દેવર્ષિ નારદને કહે છે કે જે જીવાત્મા વેદ શાસ્ત્રોના ગાનથી ન જાગે એને તમે શ્રીમદ ભાગવત સંભળાવો. કારણ ભાગવતથી માણસ જાગૃત થાય છે. ભાગવતથી યોગ્ય સમયાંતરે એને ભગવાન બુદ્ધિ બાજુ વાળી દે છે અને સમયાંતરે માણસે જાગૃત થઈ જવું જોઈએ. અને આ જીવનકાળના સમયને વ્યતીત કરવા માટે જે ભગવાને આપણને મનુષ્ય અવતાર આપ્યો એની અંદર સૌથી મોટું એક કર્મ એટલે કહ્યું તો કે સત્સંગ. કરડો જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે સત્સંગનો લાભ મળે. પણ અત્યારે જે સમય આવ્યો એટલે મનુષ્ય કેવું વિચાર કરે તો કે અત્યારે એક જ વાત કે ભક્તિ કરશું પણ ક્યારે તો કે ઘરડા થશું ને ત્યારે. અત્યારે તો માત્ર કે આ દેહ મળ્યો ભાઈ, ખાઈ પીને આપણે બધાય કે મોજ કરી લઈ, હમણાં પૈસા કમાઈ લઈ, પણ વૃદ્ધાવસ્થા આવશે ને ત્યારે આપણે બધાય કે ભગવાનની ભક્તિ કરશું. પણ એ મનુષ્ય એ વિચાર નથી કરતો કે વૃદ્ધાવસ્થા આવશે કે નહીં. અને ભક્તિ તો હંમેશા કરવી હોય તો ક્યારે થાય તો કે યુવાનીની અંદર જ થાય. ભક્તિની આપણે ક્યાં વાત કરી, ચારધામની જાત્રાએ, પણ જો મારે ને તમારે કરવી હોય ને તો આપણે યુવાની અવસ્થામાં જ કરવી પડે. આ તો પરંપરાગત ચાલ્યું આવે, આપણે વિચાર એમ કરી કે ઘરડા થાશું ત્યારે ભક્તિ કરશું. પણ રામચરિત માનસની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે કે ભગવાન રામે 16 વર્ષની ઉંમરની અંદર એટલી તીર્થયાત્રાઓ કરી. તો ભગવાન રામ આપણને અહીંયા એક ઉપદેશ બતાવે છે, આપણને બધાઈને જાગૃત કરે છે કે યુવાન અવસ્થા તમારી જે છે એની અંદર તમે તમારી ભક્તિને જાગૃત કરી તીર્થયાત્રા બાજુ તમે વળી જાઓ, તમારા માતા પિતાની સેવાઓ કરો. માટે યુવાનીમાં તમે જાગૃત બનો. માટે હે દેવર્ષિ નારદ, જે જીવાત્મા વેદ મંત્રોના ગાનથી ન જાયગા એને તમે ભાગવત સંભળાવો. ત્યારે દેવર્ષિ નારદ કહે છે કે હે સનત કુમારો, હું ભાગવત સાંભળવા કે બીજે ક્યાં જાઉં? એક કામ કરો, આપ જ મને ભાગવત સંભળાવો ને. અને ત્યારે દેવર્ષિ નારદની વાત સાંભળી સનત કુમારોમાંથી એક સનત કુમાર જે છે કુમાર એ વક્તા બન્યા. અને અન્ય કુમારો દેવર્ષિ નારદ સહિત અન્ય ઋષિઓ શ્રોતાઓ બન્યા. અને ગંગાના કિનારે આજે 2 ગંગાઓ વહેવા લાગી. એક ભાગીરથી ગંગા અને બીજી કઈ તો કે ભાગવતી ગંગા. ભાગીરથી ગંગા મારા અને તમારા મનને શુદ્ધ બનાવે, અને જ્યારે ભાગવતી ગંગા એ આપણા તનને શુદ્ધ બનાવે. આ 2 ગંગાનો સમન્વય થયો એટલે વેદ શાસ્ત્રોમાં પણ લખાયું, નમામિ ગંગે તવ પાદ પંકજ સુરા સુરેર વંદિત દિવ્ય રૂપમ ભુક્તિમ ચ મુક્તિ ચ દદાસી નિત્યમ ભાવાનુસારેણ સદારણા. કે જે મને અને તમને ભક્તિ અને મુક્તિ આપે છે. ભુક્તિમ ચ મુક્તિ, ભક્તિ પણ પ્રદાન કરે છે અને મુક્તિ પણ પ્રદાન કરે છે. એ ગંગાના કિનારે સનત કુમારો દેવર્ષિ નારદને આજે શ્રીમદ ભાગવતનો મહાત્મય સંભળાવે છે. અને પ્રારંભમાં શ્રીમદ ભાગવતનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવ્યું. આપણે સવારે વાત કરી એમ કે કોઈ પણ કથા આપણે સાંભળી તો પહેલા આપણે એનો વિચાર કરવો પડે કે આ કથા શું કામ લખાણી. ત્યારબાદ લખ્યું તો એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, આનું ફળ શું પ્રાપ્ત થાય, એવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવ્યું. શ્રીમદ ભાગવત એ ભગવાન શ્રીનાથજીનું, ભગવાન દ્વારકાધીશનું સ્વરૂપ છે, એની કથા બતાવી છે. અને આપણે સૌ એટલા માટે જ બોલીએ છીએ કે ભગવાનના વાંગ્મય સ્વરૂપ એવા શ્રી ભાગવતજીના ચરણોમાં, અને એ ભગવાન
જે ભાગવત છે એ ભગવાનનું કેવું સ્વરૂપ તો કે વાંગમય સ્વરૂપ છે. આ ભાગવત સાંભળવાથી મને અને તમને આ સંસારની જે માયા છે એ ક્યારેય સ્પર્શશે નહીં. આમ પણ તમે જોવો છો કે કથા મંડપમાં આવો તો તમારો બધોય જે થાક હોય ને એ થાક ઉતરી જાય અને પરમ શાંતિની અનુભૂતિ થાય. મારા અને તમારા ભવો ભવના થાકને મટાડનારી આ ભવ ઔષધિ એટલે શ્રીમદ ભાગવત. કોઈ એક રોગ આપણને લાગુ પડ્યો હોય ને તો આપણે ડોક્ટર પાસે જઈને એમ કહી અને એમ કે આપણે એમ કેવું પડે કે અમને આ તકલીફ થઈ છે, અમને તાવ આવ્યો છે, શરદી થઈ, ઉધરસ થઈ. પણ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર આવીને તમારે ભગવાન પાસે કોઈ તમારા એક પણ પ્રકારની બીમારી કેવી નથી પડતી. શું કામ તો કે આ ભવો ભવની આપણી જે કાંઈ પણ બીમારી હોય એને મટાડી અને ભવ ઔષધિ આપણને પ્રદાન કરનારી આ ભવ ઔષધિ શ્રીમદ ભાગવત આપણને આપે છે. ભાગવત સાંભળ્યા પછી મનુષ્યને બીજો જન્મ પણ લેવો નથી પડતો. કારણ ભાગવત એ મોક્ષ અપાવનારી મોક્ષ ગાથા છે. મને અને તમને મુક્તિ મળી જાય, આ શરીર જ નથી તો આપણને રોગ શેનો? ભાગવત એ ભવ ઔષધિ છે. ભાગવતને શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ પણ કહેવામાં આવ્યું. ભાગવતના 12 સ્કંદને ભગવાનના અંગો બતાવવામાં આવ્યા. એમાં પ્રથમ સ્કંદને ભગવાનનો દક્ષિણ ચરણ એટલે કે જમણો પગ બતાવ્યો. બીજો સ્કંદ વામ ચરણ ભગવાનનો ડાબો પગ બતાવ્યો. ત્રીજો સ્કંદ દક્ષિણ કરકમળ, ચોથો સ્કંદ વામ કરકમળ, પાંચમો સ્કંદ દક્ષિણ એટલે કે જમણો સાથળ બતાવ્યો. છઠ્ઠો જે સ્કંદ છે એ ડાબો સાથળ એટલે કે વામ કર બતાવ્યો. સાતમો સ્કંદ દક્ષિણ જમણો હાથ કે જે ભગવાને કેળે રાખ્યો છે તે બતાવવામાં આવ્યો. આઠમો સ્કંદ દક્ષિણ વક્ષસ્થળ એટલે ભગવાનની જમણી છાતીનો ભાગ બતાવ્યો. નવમો સ્કંદ વામ વક્ષસ્થળ ડાબી છાતી ભગવાનનું બતાવવામાં આવી. 10મા સ્કંદને ભગવાનનો સ્વયં હૃદય બતાવ્યું. એટલે જ 10મા સ્કંદની અંદર સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થયો. આજે આપણે ઘણી વખત એમ વિચાર કરતા હોય કે આપણે પરિવારની અંદર ઘણા ખરા લોકોના ઘરે સંતાન પ્રાપ્તિનો પ્રશ્ન રહેતો હોય તો એ જો 10મો સ્કંદનો પાઠ 1.5 મહિનો પોતાના ઘરે કરે ને ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં એના ઘરે કૃપા કરે અને એના ઘરે પુત્રનો જ જન્મ થાય. એટલે 10મા સ્કંદની અંદર ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વયં પ્રાગટ્ય થયું. 11મો સ્કંદ ભગવાનનું લલાટ બતાવવામાં આવ્યું અને 12મો સ્કંદ ભગવાનનો વામ હસ્ત કે જે ભગવાને ઉપર રાખ્યો છે. આપણે દ્વારકાધીશનો ફોટો જોઈ, શ્રીનાથજીનો ફોટો જોઈ, એમાં ભગવાને સ્વયં જે આંગળી છે એ ઊંચી રાખી છે, એ ઉપર રાખ્યો છે હાથ, એ વામ હસ્ત બતાવવામાં આવ્યો છે ભગવાનનો ડાબો હાથ. આમ 12 સ્કંદો એ ભગવાન શ્રીનાથજીના 12 અંગો બતાવ્યા. એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા શ્રી ભાગવતજી મહારાજ ભગવાનનું સ્વરૂપ બતાવી યજ્ઞનો પ્રારંભ કર્યો. અને ત્યારે સુત પુરાણી સૌનકાદી મુનિઓને કહે છે કે આ ભાગવતનો જે ગ્રંથ છે ને એને સાંભળીને નાખી દેવા જેવો નથી, પણ આને સદાય સેવવા જેવો છે. આખી જિંદગી આર્થિક ભૌતિક સુખ સંપત્તિ તથા ઉપાધિ પાછળ વેડફી નાખીએ. શું કામ તો કે મનમાં ને મનમાં ચિંતાઓ કેટલી બધી હોય. તો કે પેલા લગ્ન થાય એટલે પેલી ઉપાધિ કઈ આવે તો કે આપણી ઘરે જલ્દી સંતાન થઈ જાય. સંતાન થઈ જાય એટલે વળી પાછી આપણી ઉપાધિ કહે હવે એને ભણાવશું કેમ, એને મોટા કેમ કરશું. મોટા થઈ જાય એટલે વળી પાછી આપણી એક ચિંતા વધે કે હવે આને ઝડપથી પરણાવી દે. આમનામ ને આમનામ ઉપાધિ કરતા કરતા મનુષ્ય અવતાર આપણું જે જીવન ભગવાને આપ્યું એ જીવન ઉપાધિમાં પસાર થાય. અને આ બધી ઉપાધિમાંથી મુક્તિ મેળવવાનું એકમાત્ર સાધન એટલે શ્રીમદ ભાગવત. અને જ્યાં ભાગવત હોય ત્યાં ભક્તિ હોય એમ સનત કુમારો દેવર્ષિ નારદને કહે છે, ભાગવતનો મહિમા સમજાવે છે. અને આ સનત કુમારોના મુખમાંથી નીકળતા એક એક શબ્દ ગુંજતા ગુંજતા ગંગાના કિનારેથી પસાર થઈ વાયુ માર્ગેથી યમુનાના કિનારે જઈ ભક્તિ મહારાણીની જે ગોદમાં પેલા બે એના જે વૃદ્ધાવસ્થાવાળા ઘરડા પુરુષો સૂતા હતા એના કાનમાં પડ્યા અને એના કર્ણમાં આવીને એ શબ્દો જેવા ભટકાઈ ગયા. બે જે વૃદ્ધ પુરુષો હતા એ તરત જાગૃત થયા અને ફરીથી યુવા અવસ્થામાં આવી અને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આજે જાગૃત બન્યા.
જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઊભા થઈ જાય છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંને જાગૃત થાય એટલે ભક્તિ મહારાણીના આનંદનો તો કોઈ દી પાર જ ન રહે. ભક્તિના માર્ગે જો જવું હોય તો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો સહારો અવશ્ય લેવો પડે. ભક્તિ મહારાણી પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લઈ ગંગાના કિનારે આવે છે કે જ્યાં આ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું સત્ર ચાલે છે કે સનત કુમારો છે, એમાંથી એક કુમાર વક્તા બન્યા હતા, અન્ય ઋષિગણો નારદ મુનિ સહિત બધા શ્રોતાઓ બન્યા હતા. અને આજે એ ભક્તિ મહારાણી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એમ કહેવાય છે કે જ્યારે એ ગંગાના કિનારે પહોંચ્યા ત્યારે એક એક ઋષિઓ જે શ્રોતાઓ હતા એના હૃદયમાં જઈ ભક્તિ મહારાણી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એના હૃદયમાં વાસ કર્યો અને પોતાનું સ્થાન ફરીથી એને પ્રાપ્ત કર્યું. અને જ્યાં સુધી ભક્તિભાવથી આ ભાગવતને નહીં સાંભળો ત્યાં સુધી આ ભાગવતનો આનંદ ન મળે. ભગવાનની ભક્તિ કરવી હોય તો એમાં આપણે ભાવ રાખવો પડે. ભાગવતને સાંભળવું તો કેવી રીતે? તો કે ભાવથી સાંભળવું. એટલે જ તો ભાગવતજીના આંબામાં પણ લખ્યું છે અને બહેનો ગાય પણ છે, તમે ભાગવત સાંભળજો પ્રેમથી રેલો. ભાગવતને સાંભળવું પણ કેવી રીતે? તો કે પ્રેમથી સાંભળવું. કારણ કે મોટો છે એનો મહિમા, ભાવ પ્રધાન એવો શબ્દ લખાયો. આ ભાગવતનો મહિમા ખૂબ જ મોટો છે. આપણે જે પ્રમાણે ધારીએ છીએ એના કરતાં ઘણો ભાગવતનો મહિમા છે, એ બહુ મોટો છે. હજી ફરીથી ભક્તિ મહારાણી જ્ઞાન વૈરાગ્ય સહિત બધા જ લોકોના હૃદયમાં એને વાસ કર્યો અને ફરીથી પોતે જાગૃત બન્યા અને ફરીથી બધા જ શ્રોતાગણોને બધા જ લોકોને ભક્તિના માર્ગે ફરીથી પાછા વાળ્યા. આમ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ભક્તિ મહારાણી ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો મહિમા સમજાયો. ત્યારબાદ એક આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણની કથા આવે છે કે જે તુંગભદ્રા નદીના કિનારે રહીએ બ્રાહ્મણ છે. એની પાસે બધી જ વસ્તુઓનું જ્ઞાન છે. દરરોજ સવારે ત્રિકાળ સંધ્યા કરે, નિત્ય પૂજા કરે, ગાયત્રીના ઉપાસક સૂર્યનારાયણને જળ ચડાવે. ભગવાને એને ત્યાં બધી વસ્તુ આપી હતી, પણ નથી કહેતા ઘણી વખત બધા એને બધું આપ્યું હોય પણ થોડી ઘણી નાની મોટી તકલીફ ભગવાન આપે ને તો જ એ ભગવાનને યાદ કરે. એને ત્યાં બધી જ વસ્તુ હતી, ભગવાને સુખ સંપદા બધું આપ્યું પણ સુખ સંપદાને વાપરનારી કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ પ્રજા, એનો વંશ આગળ ચાલે એવો કોઈ પુત્ર કે પુત્રી ન હતી. એટલે આત્મદેવ બ્રાહ્મણ પોતે બહુ દુઃખી હતા. એવામાં એક દિવસ એને વિચાર કર્યો, હું ભગવાનની આટલી ભક્તિ કરું પણ છતાંય મને કષ્ટી. એટલે એને વિચાર કર્યો કે હવે મારું આ જે જીવન છે એ જીવનને મારે ટૂંકાવી દેવું છે. પણ જીવનની અંદરમાં ભગવાન દુઃખ આપે એ દુઃખની અંદર ક્યારેય હલકો વિચાર ન કરવો, નબળો વિચાર મનમાં ક્યારેય લાવવો નહીં. તો એને વિચાર એવો કર્યો કે મારે આ જીવનને ટૂંકાવીને આત્મહત્યા કરવી છે. ભગવાને મનુષ્ય અવતાર કેટલો મોંઘો આપ્યો એ તમને આજ સમજાવું કે 83,99,999 આટલા અવતાર હું અને તમે ફરી લઈને ત્યારે આપણને બધાને 84 લાખમો જે અવતાર મળે એનું નામ છે માનવ અવતાર. આ માનવ અવતાર ભગવાને એમનેમ નથી આપ્યો. 33 કરોડ દેવતાઓ સ્વયં ત્રિદેવ પાસે લાઈનમાં ઉભા રહીએ છે કે અમને મનુષ્ય અવતાર જોઈ છે, પણ ભગવાન શું કહે છે કે તમે તપ કરો, વ્રત કરો ત્યારે તમને મનુષ્ય અવતાર મળશે. અને આપણને તો આ મનુષ્ય અવતાર કેટલો દુર્લભ મળ્યો છે પણ છતાંય આપણને એની કિંમત નથી. 21,600 વખત આપણે બધાએ દિવસ દરમિયાન શ્વાસ લઈ અને 21,600 વખત આપણે બધાએ શ્વાસ બહાર કાઢી છે. મારો ને તમારો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે આપણે બધાએ ભગવાન પાસે કહીને આવ્યા હતા કે ભગવાન અમે શ્વાસે શ્વાસે તમારું નામ લેશું. પણ 21,600 વાર તો નામ યાં રહ્યું, આપણે ભગવાનનું નામ 21 વારે નથી લેતા પ્રેમથી. જ્યારે એમ કહેવાય છે કે આપણે કથામાં બેસીએ, આપણા ઘરે કોઈ યજ્ઞ કર્મ ચાલતું હોય કે ચાહે આપણી ઘરે કોઈ ધાર્મિક પ્રસંગ હોય તો એમાં આપણે સદૈવ ભાવ રાખવું. ભાવ વગરની ભક્તિ નકામી. 68 તીર્થની આપણે યાત્રા કરી આવી, બધી જગ્યાએ જઈ આવી, દ્વારકા, ગોકુલ, મથુરા, વૃંદાવન, હરિદ્વાર બધે જાય, પણ એ જાત્રા કરવા ગયા આપણે
પણ જાત્રા કરીને આવ્યા પછી ને પહેલાંય આપણે આપણા મા બાપને દુઃખી કર્યા હોય તો ભગવાન કોઈ દી 68 તીર્થની યાત્રાનું ફળ પણ નથી આપતા. સ્વયં ભગવાન પોતે પણ કહે છે કે તમે માતા પિતાની સેવા કરો. કેમ કે આ મનુષ્ય અવતાર તમને મળ્યો ને તો એ શેના માટે આપ્યો? તો કે ગાયોની સેવા કરવા માટે, ધર્મની રક્ષા કરવા માટે, માતા પિતા ગુરુ બ્રાહ્મણ બેનું દીકરીઓની માન મર્યાદાઓ જાળવવા માટે આપ્યો છે. એટલે આત્મદેવ બ્રાહ્મણના ઘરે એક જ ખોટ, તો કે એની ઘરે કોઈ સંતાન ન હતું એટલે એને આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર કર્યો. પણ આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર કોણ કરે? તો કે જેના જીવનની અંદર કોઈ દિવસ જેને ભગવાનની સામે પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું નથી એવો વ્યક્તિ જો એવો વિચાર કરે ને તો આપણે માનીએ. પણ જેની પાસે આધ્યાત્મિક બળ હોય એને તો કોઈ દિવસ આવો વિચાર જ ન કરવો જોઈએ. કેમ કે ભગવાન દુઃખ આપે છે પણ કેટલી વાર? તો કે માત્ર ને માત્ર થોડોક ટાઈમ પૂરતું જ હોય. દુઃખનો જે પહાડ છે એ કાયમને માટે કયો હોય છે? તો કે બરફનો હોય. એ કોઈ દી પથ્થરનો નથી હોતો. પથ્થરનો હોય તો આપણે માનીએ, પણ બરફનો જે પહાડ હોય ને એ એક દિવસ અચૂક ઓગળી જાય. અને એને અનુભવવું હોય ને તો આપણા ઘરેથી ક્યારેક ફ્રીજમાંથી બરફનો ટુકડો કાઢીને મૂકજો તમે જમીન ઉપર, 2 મિનિટમાં પાણી થઈ જશે. પણ મનુષ્યના જીવનની અંદર પોતે ધીરજ નથી રાખતો, ધૈર્યતા નથી. ધૈર્ય નથી ને એના કારણે આવા ખરાબ વિચારો લઈ આવે. અને ખરાબ વિચારો પણ ક્યાંથી આવે? તો કે એને સંગત દ્વારા. કોની સાથે બેસે છે, કોની સાથે વાતો કરે છે, કેવું એનું આચરણ છે, એ આચરણ કરવાવાળી વ્યક્તિ પોતે શુદ્ધ છે કે નથી, ત્યારે આપણે એના વિચારો આપણા મનમાં લઈ આવી છીએ. અને આપણે આવા વિચારો દ્વારા આપણા મનને ભ્રમિત કરી નાખી અને આપણે આવા ખરાબ વિચારો કરીએ છીએ. પણ શાસ્ત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું કે આત્મહત્યા કરવી એ તો પાપ છે, પણ આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર કરવો એ મહાન પાપ છે. પાપના ઘણા પ્રકાર છે પણ આપણને ખબર નથી એટલે આપણે કરતા જ જાય છે. પણ કળિયુગની અંદર 2 વસ્તુ કાયમ છે. જે વ્યક્તિ પાપ કરે છે ને તો સામે ભગવાન પાછું પુણ્ય પણ કરાવે છે. એટલે બેયનું પલ્લું એક હરખું જળવાઈ રહે. કોરોના કાળની અંદર આપણે બધાએ સામનો કર્યો. આપણે જોઈ લીધું કે ભગવાને કેવડી કસોટી મૂકી હતી કોરોના કાળની અંદર. કે લગ્ન પ્રસંગ તો આપણા અહીંયા રહ્યા, આપણી ઘરે યજ્ઞ કર્મ તો અહીંયા રહ્યું, સત્યનારાયણની કથાઓ ત્યાં રહી, પણ માણસ મૃત્યુ પામે ને એની પણ વિધિ નહોતી થતી. તો આજ એવા દિવંગત આત્માઓને પણ આપણે અહીંથી વ્યાસપીઠેથી તેમજ આ કથા મંડપના દરેક શ્રોતાઓ દ્વારા આપણે સૌ ભગવાન વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરીએ કે એના આત્માનું પણ કલ્યાણ થાય અને એના આત્માને પણ ભગવાન શાંતિ સદગતિ પ્રદાન કરજો. કોરોનાએ માણસને જીવતા પણ શીખડાવી દીધું કે 100 રૂપિયાની નોટ હોય ને તો એની અંદર નો જ ખર્ચો કરાય, એથી ઉપર ન જવાય. ભગવાને કરુણતા બતાવી દીધી, મનુષ્યને બધું બતાવ્યું. ત્યારબાદ હમણાં જ થોડાક ટાઈમ પહેલા મોરબીની અંદર પણ એવી જ એક ઘટના ઘટી. એમ કહેવાય છે કે દર 21 વર્ષે મોરબી ઉપર આફત આવી અને ઝૂલતા પુલની અંદર ઝૂલતો પુલ આખો તૂટ્યો અને ઓછામાં ઓછા 450 લોકો ત્યાં આનંદ કરવા ગયા હતા. અને એમાંથી લગભગ મહદ અંશે આપણે ગણતરી કરીએ તો 200ની આસપાસ લોકો એમાં દિવંગત પોતે ભગવાનના ચરણમાં મૃત્યુ પામ્યા. એની અંદર કેટલાય બાળકો પણ હતા, કેટલાય વૃદ્ધો હતા, કેટલાય યુવાન લોકો હતા. પોતાના પરિવાર સાથે કેટલાય ગયા અને કેટલાય પોતપોતાના સ્વજનોને ગુમાવ્યા. તો આપણે આજે સૌ 2 મિનિટ માટે એ દિવંગત આત્માને પણ અહીંથી શાંતિ અર્પણ કરીએ અને 2 મિનિટ માટે આપણે સૌ એના માટે આંખ બંધ કરીને મૌન પાડીએ. હરિ ઓમ.